very much thankful to the Almighty for giving this opportunity to stand before you. Actually, I surprised that I was honored by the other department in this college. Even though I belong to chemistry department, you Carpians given me this honor by inviting me and having the mementos. From my heart, I thank one and all for this occasion. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And one more request, I have free occupation in my department. Kindly permit me to leave the function. Jazakallah khairan. Thank you, sir, for your wonderful words. Now I would like to call Mufassal sir to felicitate the gathering. Sweet Carpians. Can you able to hear me? Sweet Carpians. Thank you for the gesture you have given to me. You honored me. And I have nothing to say you that you people will flourish in your life. Obey how you have acted in the college, how you have obeyed your professors. Likewise, you have to obey your elders at home also and try to inculcate good characters wherever you go. First, you will be identified as good characters people. You are from new college and inshallah, you will bring this college's name up and you will be good Carpians outside also. I wish you all the best. Thank you for the gesture. Thank you so much, sir. Now I would like to call our head of department to give away some few words. Respected Principal S. Abdul Malik Sahab, respected Deputy Warden Zahid Hussain Sahab, respected Professor in charge Student Affairs Ahmad Marekar Sahab, respected Muzaffaruddin, my learned colleagues from the other department and my own department, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Valley Fest, what we celebrate by the juniors offering to that idea, it is a sort of reciprocal what the senior has done to the junior. The juniors on the first day, in order to make them comfortable in the college, the senior offers them love and affections by some pleasantries. And they involve them in all extra and curricular activities. Because of this, we create a relation, a bond between junior and senior so that the relation will flourish and the relation can be maintained even after your things. See, take all multinational company, the mantra of this is a teamwork. Without teamwork, no organization will survive. We have studied in our principles of management, the Henry Fayol 14 principles, which one of the principles says, the speed decops. It amounts to teamwork. The success of the organization, it depends upon the teamwork. So in order to have a team spirit, right from the first year, we encourage the students to have a relation between senior and junior so that this relation can flourish and form a bond. My humble request to my senior students or Carpians who are leaving the college, after 1 year, your junior will come out and face you people.
you guide them how you are guided in during these 3 years in college life within the boundaries. Even they will come out of the boundaries, you be there to embrace them, to guide them, and to show the right path. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call Professor Ahmad Maraikar, Professor in charge Shift 2, to give away a few words. மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் அவர்களே, பேராசிரியர்களே, என் உயிருக்கு உயிரான உறவுக்கு துணையான கார்பியன்ஸ்களே, நியூ காலேஜில் பல துறைகளில் ஃபேர்வெல் பார்ட்டி நடக்குது. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப கிராண்டாக நடக்கிற ஒரு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி இதுதான். அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் தான். இந்த புதுக்கல்லூரிக்கு அறிவுபூர்வமாகவும் சரி, அழகுபூர்வமாகவும் பெருமையை சேர்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் நீங்கள். குயிஸுக்கு போனாலும் நீங்கள் தான் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வர்றீங்க, ஃபேஷன் ஷோவுக்கு போனாலும் நீங்கள் தான் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வர்றீங்க. இந்த தம்பி சொல்கிறது மாதிரி எவ்வளவோ துறைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் தான்யா புதுக்கல்லூரி. எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையாவது இது மாதிரியான ஒரு டைஜஸ்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாங்களா? இந்த கார்பியன் டைஜஸ்ட்டை பார்த்தா பல பேரால் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. நீங்க கார்பியன்ஸ் ரியலி அறிவுல ஷார்பியன்ஸ். அது மட்டுமல்ல, சம்டைம்ஸ் ஸ்கார்பியன்ஸ். இந்த ஒரு பையன் துருதுருன்னு இருப்பான், அங்கே எங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருப்பான், அவனை காணுமே, எங்க அவன் இந்த உட்காந்துட்டு இருக்கான். ஷரீஃப், ஏம்பா எப்படி இருந்த நீ இப்படி ஆயிட்ட? அவன் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் பணி செய்வதில், மாணவர்களுக்காக உழைப்பதில் மிகப்பெரிய உயர்ந்த மனிதன் அவன். அது மாதிரி இக்ரம் இந்த கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரியாக இருக்கிறான். எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் வந்து முன்னால வந்து நின்று செய்வான். அது மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பையன் அவன். இது மாதிரி நல்ல மாணவர்கள் எல்லாம் உருவாவதற்கு காரணம் யார் என்றால் இந்த ஆசிரியர்கள் தான். உங்க ஹெச்ஓடி பார்த்தா பசு, பாஞ்சா புலி. அதாவது உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஸர் வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னபோது இல்லை, அவர் இங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்லி தக்க வைத்து கொண்டவர் அவர். அது மாதிரியானவர் அவர். நம்ம அப்துல் ஹமீது அந்த காலத்துல ரொம்ப அழகா இருந்தாரு. இப்போ உங்களோடு சேர்ந்த பிறகு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கிறாரு. அப்துல் ரஷீத் அது என்ன வார்த்தை? கியாப்பா? அதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க, நம்ம மேலேயும் பசங்க பிரியமா இருப்பாங்க. அடுத்து அன்சரை பத்தி சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அன்சரை எல்லாம் MAன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ். இந்த அன்சர் இருக்காரு, அவர் வந்து உங்க மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்காருயா. உங்களுக்காக ஜட்ஜஸ் கூட எல்லாம் போய் சண்டை போடுவார். ஏன் எங்க பசங்களுக்கு பிரைஸ் கொடுக்கல? ஒரு நல்ல
உழைக்கின்ற உங்கள் மீது அன்பு கொண்ட ஒரு பேராசிரியர் அன்சர் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார். அது மாதிரி ஆபித் பாஷா அவரும் ஒரு மிகச்சிறந்த பேராசிரியர். இந்த டைஜஸ்ட்ல நான் பார்த்தபோது ஹயாத் பாஷான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரும் உங்க ஆசிரியர் தான் நினைச்சேனா. அவருக்கும் சரியான ஒரு இடம் கொடுத்து அவரை இங்கே மதிப்பு செய்திருக்கிறீர்கள். மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்னையும் இங்கே வரவழைத்து எனக்கும் சிறப்பு செய்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறேன், என்னை மிகவும் நேசிக்கிற மாணவர்கள் பிஏ கார்ப்பரேட் என்று ஒரு வகுப்பு முன்பு இருந்தது, இப்போ பிகாம் என்று ஆகியிருக்கிறது. அந்த பிஏ கார்ப்பரேட் மாணவர்கள் என்னை மிகவும் நேசிப்பார்கள். இப்போதும் அவர்கள் என்னோடு தொடர்பில் இருக்கிறார்கள். அது மாதிரி நீங்களும், உங்களோடு எனக்கு தொடர்பு இல்லை என்றாலும் கூட நீங்களும் எப்போதும் என்னுடைய தொடர்பு எல்லைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளர்க. வாழ்த்துக்கள். Thank you so much, sir. You made our farewell day more highlighted. Thank you so much for this fun. Now I would request Deputy Warden to facilitate the gathering. Assalamu alaikum and a very bright good afternoon to everybody. I had a lot of things in my mind, but after hearing my good friend Professor Marekar, I think I forgot everything. But anyway, as a mark of honor to this great Scorpions, I would rather make it very simple. I have a high regard, love, affection on the corporate department students. For the simple reason, as a teacher of economics, we are also given some task of teaching economics for the department of corporate. But at the same time, I have few students who are also part of my organization, National Cadet Corps. And right now I can see one of the student, Amzad, standing here, who was with me till last year, but due to his preoccupation in studies, he came up to me, he said, sorry sir, next year onwards I'm not going to continue, but I did not compel him at all. One thing is very clear, that this department, which has already brought out this digest, I think it is a necessary for every department. That's why I was talking to my good friend, Professor Fayaz Muhammad, that almost all departments should bring out this kind of activities. I pray Almighty Allah that Allah should give you the strength, courage, conviction, everything to make this department a very, very courageous department, very powerful department, so that other departments should also follow this. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would request Head of Department to honor the shawl to Dr. Jabbar, COE of the college. Secretary, New College Staff Association. Now I would like to call Secretary. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்குரிய இக்கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் எஸ் அப்துல் மாலிக் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் டாக்டர் ஜப்பார் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இந்த கல்லூரி விடுதியின் துணை காப்பாளர் ஜாய் ஹுசேன் சார் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இக்கல்லூரியின் ஷிஃப்ட் டு ப்ரொஃபஸர் இன்சார்ஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபேர்ஸ்
டாக்டர் எம்.ஐ. அகமது மரைக்கார் அவர்களே, பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் புதுக்கல்லூரி உருது துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய முசஃபர்தீன் அவர்களே, இந்த கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் துறையின் தலைவர் போற்றுதலுக்குரிய எல்டர் பிரதர் அக்மல் அவர்களே, பொதுவாக எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தாருன்னா சத்ரின்னு வருவார் உள்ளுக்குள்ள வரையிலேயே. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் அவரும் எங்களுடைய துறை தலைவரும் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா சத்ரின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. கொடை அதுக்கு என்ன கொடைன்னா என்னன்னே தெரியல. ஏன் சத்திரி கொடை அப்படிங்கிறது தெரியல. பார்த்துக்கலாம். கோட்வேர்டு, மாஷா அல்லா, கோட்வேர்டு. இந்த துறையின் பேராசிரியர் பெருமக்கள்னா நீங்க சொன்னீங்கல்ல, அழகில் அறிவில் சிறந்தவர் அப்துல் ஹமீத் அவர்களே, திரு டாக்டர் அப்துல் ரஷீத் அவர்களே, உங்களுக்கு உங்களுடைய ஒன்மேன் ஆர்மி தானப்பா? வேற ஏதாவது பேர் இருக்கா? வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா ஒன்மேன் ஆர்மிக்கு மேல? ஒன்மேன் ஆர்மி மட்டும் இல்ல, தி மேன் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் அன்சர் அவர்களே, மற்றும் இந்த துறையில் பயின்ற மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் உதற்கண் என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் அஸ்ஸலாத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, அதாவது எனக்கு அழைப்பு விடுத்த போதே நான் சொன்னேன், என்னை பேச கூப்பிடாதீங்க, அவ்வளவு தூரம் எனக்கு பேசலாம் தெரியாது. அன்சர்ட்ட சொன்னேன், அன்சர் உங்களை மாதிரி நானும் செயலில் உள்ள ஆளு, பேச நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா கூட, இருந்தாலும் இந்த கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லியே ஆக வேண்டிய கடமையில் இருக்கேன், கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன். அதாவது டைமண்ட் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் நடத்த போகும்போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சில அசைன்மெண்ட்ஸ், அதாவது மாணவர்களுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு. ஒன் மொமெண்ட். முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர்களிடமிருந்து ஒரு சின்ன அழைப்பு வந்தபோது, அதாவது டைமண்ட் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி மாணவர்களுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு என்னை கேட்டபோது, நான் முதலில் தேர்ந்தெடுத்தது உங்கள் துறை சேர்ந்த திரு அன்சர் அவர்களை தான். அப்போ அன்சர்ட்டு நான் சொல்லும் போது, அன்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று வந்திருக்கு, எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னோடனே, கார்ப்பரேட் துறையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ஷரீஃப் ஆரம்பம், ஷரீஃபு, ராசிக் மூசா, சுபஹானி, கிரம் ரஷீத், இன்னும் நிறைய பேர், இஸ்மாயில், ஒன்றும் பேர் ஒரு சில பேர் என்ன மறந்துருந்தா கூட, நான் அவங்களோட கோஆர்டினேஷன், தி ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அதே மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஒர்க், இதெல்லாம் பார்த்தா ட்ரெமெண்டஸ். ஐ ரியலி அப்ரிசியேட்டட் தி ஒர்க் எக்ஸிக்யூட்டட் பை தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதுதான் தருணம். இந்த தருணத்தில் தான் அவங்களுக்கு நான் என்னால் நன்றி சொல்ல முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் நன்றி பல தருணங்கள் சொல்லியிருந்தா கூட இதுவும் ஒரு தருணம். ஏன்னா இப்போ இந்த ஜூனியர் கார்பியன்ஸ் வேலி ஃபெஸ்ட் மூலியமா ஃபேர்வெல் கொடுக்க சீனியருக்கு, இந்த ஜூனியர் கார்பியன்ஸும் இதில் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஏன்னா அடுத்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள்லாம் வரணும். மாணவர்களுடைய ப்ரோக்ராம் மாணவர்களால் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் பல தடவை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது, இந்த ப்ரோக்ராம் முழுக்க மாணவர்களால் மட்டுமே நடத்தப்பட்டது. என்ன சார், டைமண்ட் ஃபெஸ்ட் தானே? டைமண்ட் ஃபெஸ்ட் முழுக்க மாணவர்களால், நம் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம். அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கருத்து கிடையாது. அந்த ப்ரோக்ராம் வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் துறை தலைவர்களுக்கும் துறை ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த துறையை சேர்ந்த மாணாக்கர்களுக்கும் இத்தருணத்தில் என்னுடைய நன்றியை பதிவு செய்து கொள்கிறேன். அடுத்து பார்க்க போனா, இப்போ எல்லாரும் அட்வைஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சிம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்கள்கிட்ட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேர் பிகாம் முடிச்ச உடனே, பிகாம் சிஎஸ் முடிச்ச உடனே நம்ம ஏதாவது ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியில் போய் உட்காந்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும் உங்கள்கிட்ட வேண்டவே வேண்டாம். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல வந்து நிறைய அவென்யூஸ் இருக்கு, நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு.
ஃப்ரம் தமிழ்நாடு சர்வீசஸ் எடுத்துக்கினா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2 சர்வீசஸ், ஏன் ஈவன் குரூப் 3 குரூப் 4 சர்வீசஸ் கூட நீங்கள் எழுதலாம். ஆல் இந்தியா லெவலில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி, பேங்கிங் சர்வீசஸ். ஏன்னா இந்த யூபிஎஸ்சிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சிவில் சர்வீசஸ் மட்டும்தான் மெயின் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது சிவில் சர்வீசஸில் என்ன இருக்குது, ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், இது ரெண்டு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். இந்த சிவில் சர்வீசஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்படுறது ஐஎஃப்எஸ், ஃபாரின் சர்வீசஸ். அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்லை. இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீசஸ் நம்ம கல்லூரியிலிருந்து, அதுவும் என்சிசி கேடர், அவங்ககிட்ட ட்ரெயின் எடுத்த மெஹபூப் பாஷா இப்போ அயர்லாந்தில் இருக்கார், இன்னும் தொடர்பில் இருக்கார். அவர் வேறு துறை, அதாவது வரலாற்று துறையை சேர்ந்திருந்தாலும் என்சிசி கேடராக இருந்தாலும் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு எப்படி சார் உங்களோட அவரோட நல்ல தொடர்பில் இருக்கேன், இன்னும் தொடர்பில் இருக்கேன். மெஹபூப் பாஷா ஐஎஃப்எஸ் முடிச்சிருக்காரு. ஏன் அது மாதிரி நம் கல்லூரியிலிருந்து மாணவர்கள் வருவதில்லை? ஒரு சின்ன சிம்பிள் ரீசன் அப்படிதான். இங்கே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வருவாங்க, சார் எனக்கு ஆர்டர் கிடைச்சிருச்சு. என்னையா ஆர்டர் கிடைச்சிருச்சு? எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருச்சு சார். இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை வச்சு நீ என்ன பண்ண போற? உன்னுடைய மூளையை மழுங்கடிக்கிற வேலை செய்ய போறியா 15,000 ரூபாய்க்கு? அல்லது இந்த கம்யூனிட்டிக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ண போறியா? இதுதான் முக்கியத்துவம். எது முக்கியத்துவம்? 15,000 சம்பளம் ஈஸியாக வாங்கிடலாம், எங்கே வேணாலும் ஜாப் நிறைய இருக்கு. ஆனால் யூபிஎஸ்சி, யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், இயர்லி அபவுட் 28 முக்கியமான பதவி பொறுப்புகள், ஐஏஎஸ் மட்டும் இல்ல, ஐபிஎஸ் மட்டும் இல்ல, ஐஎஃப்எஸ் மட்டும் இல்ல, ஃபாரஸ்ட்ரி சர்வீஸ் இருக்கு, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, கஸ்டம்ஸ் இருக்கு, சென்ட்ரலைசேஷன் இருக்கு, ரயில்வே இருக்கு, நிறைய ஃபினான்ஸ் இருக்கு, நிறைய அதுல இருக்கு. 28 வகையான பதவிகள் இருக்கு. ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஐஏஎஸ் மட்டும் நம்மளால முடியுமான்னு கிடையாது, உங்களால முடியும். அதாவது நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிளா ஒரு 18 மணி நேரம் உங்களுடைய உழைப்ப 18 மணி நேரம் எந்தவித டீவியேஷன் இல்லாம 18 மணி நேரம் இதுக்குன்னு மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா அகில இந்திய அளவில் பெரிய பெரிய பொசிஷன்ல உங்களால வர முடியும். ஆனா நீங்க அதை விட்டுட்டு எம்என்சியில் 15,000 சம்பளம் கிடைச்சா, பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சா நிறைய பேர் போயிடுறீங்க. நான் இங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது என்னுடைய மாணவர்களாக இங்கு ஆசிரியர்களாக வந்திருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா ரஸ்வி, இவர் என்னோட மாணவர் தான். எம்காம்ல என்னோட மாணவர், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அவர் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி காமர்ஸ் துறையில இருக்கக்கூடிய 8 பேர் இருப்பாங்களா, 8 பேர் இருக்காங்க. பொருளியல் துறை, எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்னோட மாணவர்கள் இருக்கிறார். ஜவால் இருக்காரு, என்னோட மாணவர் தான். இந்த மாதிரி மாணவர்களை நான் பார்த்து சம்டைம்ஸ் கேட்பேன், ஏப்பா இவ்வளவு பிரில்லியண்டா இருக்கீங்க, ஏன் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வேகன்சியில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் ஸ்கீம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களுடைய இந்த எஃபர்ட்டை வேற எதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்ல போகலாமே இப்பவும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஏன் அப்பாஸ் கான் இருக்காரு, பிபிஏ இப்போ கார்பரேட்ல அப்பாஸ் கான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான், எஹியா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான். இவங்ககிட்ட நான் கேட்கறதுனா ஏன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணக்கூடாது? யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ண உங்களால முடியும். இங்கே கொண்டு வந்து உங்களுடைய நேரத்தை, உங்களுடைய காலத்தை, உங்களுடைய எனர்ஜி, உங்களுடைய எல்லாத்தையும் வீணாக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால நான் உங்களை மாணவர்களாகிய உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும், ஏதாவது ஆடிட் ஃபார்ம்ல வேலை கிடைக்கும், ஏன் ஈவன் பிஸ்னஸ் கூட பண்ணலாம் நீங்க. பட் இருந்தாலும் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிக்கு நீங்க உதவி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இல்ல நம்ம கம்யூனிட்டியை அப்லிஃப்ட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இல்ல நம்ம கம்யூனிட்டியை நல்ல ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, உங்களுடைய கனவுகள் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், உங்களுடைய கனவுகள் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், உங்களுடைய கனவுகள் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன்ல மட்டும்தான் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஜெயிக்க முடியும், உங்களால வெற்றி பெற முடியும், நம்ம சமுதாயத்தை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு வர முடியும் சொல்லிக்கிட்டு இந்த தருணத்தில் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி, 2ஆம் ஆண்டு கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் மாணவர்களுக்கும் 3ஆம் ஆண்டு கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் மாணவர்களுக்கும் மற்றும் இத்துறையில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you so much, sir. Now I would like to call respected principal to facilitate the gathering.
Assalamu alaikum. My partner in college administration, Professor Ahmed Markar, my beloved friend Akmal, other professors and beloved students. When you heard a very interesting speech from our Professor Ahmed Markar, I doubt whether I can reach to some extent to what he spoke. Thanks to the students and teachers. Simple question I want to put before you. I have a relationship with you. What is a relationship? No, I am senior, you are junior. Okay. Another contribution from Abdul Malik to corporate, what is that? Abdul Hamid is my student. He was a student, now he becomes a teacher. Dear friends, I'm very happy. I express from my heart that I closely observed students when I used to go around. Of course, this year I could not go around to the extent I was going around last year. But in many occasions, when I entered the corporate classroom, it's a room where the corporations are there, I used to see high percentage of attendance. Exaggeration has no meaning here, because what I observed, I am narrating. And this kind of program, as was narrated by my beloved friend Ahmed Markar, shows the affinity between one side juniors and seniors, another side students and teachers. Because unity, attachment,